बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल दाल रे वे जे जे सीन शीन बारकल्लाह रिसाला तालीमुल इस्लाम हिस्सा अव्वल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सवाल तुम कौन हो? जवाब मुसलमान। सवाल मुसलमानों के मज़हब का नाम क्या है? जवाब इस्लाम। चहारम तालीमुल ईमान या इस्लामी अक़ाइद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तौहीद। सवाल लफ्ज़ अल्लाह के क्या माना हैं? जवाब अल्लाह उज़्ज़ात खुदा ताला का नाम है जो वाजिबुल वजूद है और तमाम सिफ़ात कमालिया उसमें मौजूद हैं। उनके हे पढ़े शब्दটা हैं फ़िक़्र किताब पढ़ा लगे একটা रहमानिर रहीम मीज़ानुस सर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ल क़ुरआनन अरबिय्या व हदाना सिरातन सविय्या वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी बुइसा रसूलन व नबिय्या व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सलकू तरीक़न मर्दिय्या अम्मा बअद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। रौज़ुल अदब फ़ी तसील कलामिल अरब अल-बाबुल अव्वल फ़ी तमीन। सबक नंबर 1 ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल यानी फ़ाइल की वो ज़मीर जो फ़ेल से मिली हुई हो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल शेख़ुल इमामुल अजल्लुज़ ज़ाहिद अबुल हसन अहमद बिन इनाम अबुल हुसैन नीचे লেখা আছে, এখানে ভুল আছে তাই হাসিয়াওয়ালা সংশোধন করছে না, আসল আবুল হুসাইন أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي والمعروف بالقدوري كتاب الطهارة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة مسح الرأس والمرفقان والكعبان تدخلان في فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمه الله. شرف اللقاية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. وبعد فيقول العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود من تاج الشريعة سعيد جده وأنجح جده. هذا حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية في مسائل الهداية التي ألفها جدي وأستاذي مولانا الأعظم أستاذ علماء العالم برهان الشريعة والحق والدين محمود بن صدر الشريعة جزاه الله عني وعن جميع المسلمين خير الجزاء لأجل حفظي. بارك الله. الحمد لله رب العالمين. আল্লাহ পাকের মেহেরবানি 17 শাওয়াল সোমবার ইয়াদ আলী মহিলা শাখার মাদ্রাসার সবকের শুরু হইল। আল্লাহ তাআলা সহি সালামত আফিয়তের সাথে বছর পূর্ণ করার তৌফিক দান করেন। যারা আমরা শুরু করতেছি তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তালিমের শেষ পর্যায়ে পৌঁছার তৌফিক দান করেন, মাঝপথে কেউ ছিটকে পড়ে না যায়, গুমরাহির থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করেন। আপনারা শুকর আদায় করবেন, আল্লাহ আপনাদেরকে দ্বীনি ইলম শিখার জন্য ফিতনাপূর্ণ যুগে মাদ্রাসায় আসার তৌফিক দান করেছেন।
আপনাদের মতো বহু মা বোন, আপনাদের বয়সের কন্যা সন্তানেরা কেউ গোবর টোকায়, কেউ নদীর পরে ঘাস কাটতে যায়, কেউ ক্ষেতের কাজ করে, কেউ গার্মেন্টসে কাজ করে, কেউ নিম্নমানের অনেক কিছু করে, কেউ দেহ ব্যবসা করে, ইমান নষ্ট করে, আমল নষ্ট করে, এভাবে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে আপনাদেরকে আল্লাহ পাক নিরাপদে ইজ্জতের সাথে সম্মানের সাথে দ্বীনি মাহৌলে দ্বীনি পরিবেশে অনছেন আসার সুযোগ দিয়েছেন। সেজন্য আপনারা আজীবন শুকর আদায় করবেন আলহামদুলিল্লাহ, এবং প্রতিদিন 2 রাকাত নামাজ পড়া শুকর আদায় করবেন, দোয়া করবেন যে আল্লাহ যাতে আপনাদেরকে তৌফিক দেন, কাউকে মাহরুম না করেন, বঞ্চিত না করেন। মিজানুস সরফ থেকে শুরু হয় উপর দিকে সব কিতাবে খুতবা আছে, অধিকাংশ কিতাবে খুতবার মধ্যে ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন আছে। মিজান থেকে শুরু, মিজানই প্রথম কিতাব। এর আগে তো আসলে ওই ছোটো কিতাবগুলি ওইরকম দ্বীনের জন্য মুতামাদ আলাই কিতাব না। আমরা যেহেতু বাংলাভাষী পারি না, তাই ওগুলি পড়াই। আসলে আরবি শেখার জন্য মিজান হইল প্রথম কিতাব, সরফ দিয়ে শুরু হয়, তারপরে নাহু। এখানেই হেদায়েত আছে ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন, শেষ পরিণতি শুভ হবে কাদের? যারা মুত্তাকি তাদের। মুত্তাকি মানে যাদের তাকওয়া আছে। তাকওয়া আছে মানে আল্লাহর ভয় এত পরিমাণ আছে যে ভয়ে সে সকল গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে, এর নাম তাকওয়া। এই যে করে তাকে বলে মুত্তাকি। আখিরাতের শেষ পরিণতি সুপরিণতি কার? মুত্তাকি যে তার। তোমাদেরকে দাওয়াত দিলেন কিতাবওয়ালা মুত্তাকি হওয়ার জন্য। তোমার জিন্দেগি এমন হবে তোমার দ্বারা কোনো একটা গুনাহ ইচ্ছাকৃত হবে না। আল্লাহর নবীর জিন্দেগির সবচেয়ে বড় সুন্নত হইল গুনাহমুক্ত জীবন। তোমাকে আল্লাহ পাক এইভাবে এখানে আনছেন মানে গুনাহমুক্ত জীবন যাপন করার জন্য, ওই মর্যাদা হাসিল করার জন্য। তুমি এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবা এখন থেকে যে আমি ইচ্ছাকৃত কোনো গুনাহ করিব না। দ্বিতীয় কাজ হবে তুমি যে ইলম শিখবা, কিতাবাদি শুরু করতেছ, করলা, নিয়ত থাকবে সহি। সহি নিয়ত মানে আমি এর দ্বারা আল্লাহকে রাজি করতে চাই। আল্লাহ রাজি কেমনে হবেন? বলে ইলম শিখবো, ইলমের মধ্যে আছে কোন কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন, কোনটা পছন্দ করেন না। যেটা পছন্দ করেন সেটা আমি করব, আল্লাহ খুশি হবেন। যা পছন্দ করবেন না আমি সেটা করব না। তৃতীয় কাজ হলো এই সময়টা পরিপূর্ণ ইলমের জন্য লাগানো, বাইরে না। কাজে অতিরিক্ত বান্ধবী তৈরি করা, গল্পগুজব করা, আত্মীয় ঘন ঘন যাওয়া, বেশি বেশি বেড়ানো ইত্যাদি সব থেকে নিজেকে মুক্ত করে একভাবে ডুব দিয়ে থাকো ইলমের পিছনে, তাহলে কিছু পাইবা। তাহলে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবা, ইলমও পাইবা। চতুর্থ কাজ হলো এটা। এমন মজবুত তুমি হইবা। তোমার এই মাদ্রাসায় কয়শো ছাত্রী আর আছে? কতজন ভর্তি হয়েছে? 40 মাত্র ভর্তি হয়েছে, হয়তো আরও হবে। তোমার এলাকাতে মাত্র 40 জন মহিলা আছে তা তো না, বরং তোমার এই আশপাশে ইউনিয়নে গুনলেই তো আছে লাখ। এই 1 লাখ মহিলার মোকাবেলা তুমি 40 জন। তার মানে কি 1 লাখ মহিলা ফিতনার মধ্যে আছে, বদ্দিনীর মধ্যে আছে, বেঈমানির মধ্যে আছে, গুনাহের ডুবে রয়েছে। তুমি এমন জীবনযাপন করবা যাতে করে ওই 1 লাখ মহিলার তুলনায় তাদের মোকাবেলা কঠিন মজবুত থাকতে পারো, তারা তোমাকে বিপথে নিতে না পারে, উল্টা তুমি তাদেরকে চাই না তোর পথে আনতে পারো। এরকম মজবুত ইলম তুমি হাসিল করবা, আমল করবা। মা বোনদের মধ্যে এটা দেখি না, অভাব খুব বেশি। বাড়িতে গেলে সবার লোকে মিলে যায়, বেনামাজের লোকে ওই বেনামাজি হয়, গুনাহগারের লোক গুনাহ করে, গীবতের লোক গীবত করে, বাস ওখানে গিয়ে মিশা যায়। ইলম তো মিশার জন্য না, ইলম তো নিজেকে হেফাজতের জন্য, অন্যকে
মুতাআসসির করার জন্য। ইলম তো মুআসসির হবে। তুমি এখন থেকে পাক্কা ইরাদা করো, এই নিয়ত করো, আমি ডুবে যাব না, মজবুত থাকব। গত মঙ্গলবারে এক মেয়ে আসছে মা সহ আমার কাছে তদবির নেবার জন্য। মেয়েটাকে বিয়ে দিছে 6 মাস পরে, ছেলেটা উল্টা পাল্টা 3 তালাক দিয়ে দিছে, চলে আসছে বাড়িতে। এখন 1.5 মাস পরে ছেলেটা নিতে আইছে, সে যাবে না। মেয়েটা কিছু বুঝাছে, বাপ মা কেউ তার পক্ষে না, সবাই মেয়ের বিপক্ষে, জোর করে দিয়ে দিয়েছে ছেলের কাছে। এখন মেয়েটা কিছু বুঝাছে, ছেলের সঙ্গে সংসার করবে না, বিধায় ভিন্ন থাকে, এই জন্য খুব মার দিছে। এখন তার গার্জেনরা পাঠাইছে, মেয়েটা বললো আমি যাইতে চাই নাই, সবাই মেয়েরা জোর করে পাঠাইছে। হ্যাঁ, আমার কাছে বেশি বুঝোস, মায়ের কাছে বেশি বুঝোস। মুসলিম নামধারী নারী পুরুষরা সবাই মেয়েরা জোর করে পাঠাইছে হারাম কাজ করতে, হারামকে হালাল করতে। যারা এইগুলি করছে একটাও মুমিন না, ইমান থেকে বের হয়ে গেছে। আর ওই মেয়েটা সকলের চাপে চলে গেছে। তুমি এমন জীবনযাপন করো, এরকম চাপ যদি 10 গুণও আসে তুমি যাইবা না, তুমি মজবুত থাকবা, বলবা আমি ভাঙবো কিন্তু মুছরাবো না, মস্কে দেবো না। ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা সারা বিশ্বের মোকাবেলায় একজন। ফিরআউন সকলের সামনে কত বেইজ্জতি করছে। এই রাজ ঘরের মহিলা সম্মানিতা সকল মানুষের সামনে ঈমান গ্রহণ করার কারণে উলঙ্গ করে ফেলছে, প্রকাশ্যে গায়ে কাটছে, ছিলছে, লবণ দিছে, মরিচ দিছে, কিন্তু উনি অটল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, একটাই কথা। এক বান্দিকে এরকম জুলুম করছে, স্তন কাটে ফেলছে, বাচ্চা দুধ পান করতেছিল মায়ের বুকে, এই অবস্থা কূপ দিয়া বাচ্চাও টুকটুকা করে ফেলছে, ইমান না ছাড়ার কারণে। উনি মনে ছাড়ে নাই, উনি কাছে একটাই কথা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইমান আনছি তো আনছি। মুমিন শাহীর এক মহিলা, এক উকিলের মেয়ে, একটাই মেয়ে, খুব সুদর্শন সুন্দরী, স্কুলে পড়ে, দারুল উলুম দেওবন্দের ফারায় এক ছাত্র, পাশেই গ্রামে বাড়ি, সে হাকিম, তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিছে, সে বিয়ে রাজি না। কেন? আমি গরিব মানুষ, বেটা ধনী মানুষ, আবার সে স্কুলে পড়ছে, আমার লগে মিলবো না, রাজি না, এভাবে। কিন্তু কৌশল করছে, মেয়েটা অসুস্থ, ভাব বানাইছে, কইছে তুমি শুয়ে থাকো, চাদর গায়ে দিয়ে অসুস্থ। তো বাপ গিয়ে বলছে, হাকিম সাহেব মেয়েটা খুব অসুস্থ, মনোবন্য, আপনি তো হাকিম, দয়া করে দেখতেন, মেয়েটা মরে যাবো গা। তো বলছে, হাকিম চিন্তা করলো এটা আমার দায়িত্ব, আল্লাহর দেওয়া। গেছে, গিয়ে যে হাত ধরছে নবজ দেখার জন্য, সাথে সাথে মেয়ে উঠে বসে পড়ছে। উদ্দেশ্য ছিল ভান করে তাকে দেখানো। তো মেয়ে খুব সুন্দরী, তাকে দেখে পছন্দ হয়ে গেছে, পরে প্রস্তাব করলে বিয়ে দিয়েছে। বিয়ে রাজি হয়ে বিয়ে করছে, ঠিক আছে, ভালো কথা। এখন এই মেয়েটাকে ছেলের বাড়ি দিবে না, কারণ গরিব মানুষ, 6 মাস আটকায় রাখছে। ছেলে চিঠি লেখছে, একটা পালকি পাঠাইছে, চিঠি একটা বাচ্চা দিয়ে ভিতরে পাঠাইছে, তুমি যে আমার হয়ে থাকো এই মুহূর্তে চলে আস, যে অবস্থা আছে এই অবস্থায়। চিঠি পায়া মেয়েটা নিজের আলনার থেকে নতুন কাপড় লইয়া পইরা পুরান কাপড় ফেলে দিয়া বেরোয় আসে। মানি কয় কই যাস? জানো না কই যাই? যার কাছে দিয়েছ তার কাছে যাই, সামনে আইবে 1 কু 2 টাকা করে দেব। মেয়েটা বের হয়ে গেছে, পালকি 2টা আজ গেছে, কাইলো গেছে। এইটা হলো সত্যিকারের হক আদায় করছে। সে স্বামীকে ছাড়ে নাই, বাপ মা সব বাদ দিয়ে স্বামীর কাছে চলে গেছে। এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সে করছে এবং গেছে, প্রমাণ করে দিয়েছে। মেয়েদের ভিতরে জিদ আছে, তারা ইচ্ছা করলে সারা বিশ্বের মোকাবেলায় একাই এরকম মজবুত থাকতে পারে। তোমরা মাদ্রাসায় আসছো, এই কথা উম্মতকে দেখাও, আল্লাহ যখন আনছেন মাদ্রাসায়, এইটা আমি ধরে রাখবো, সারা বিশ্ব একদিকে হইলেও আমি আমার মতো মজবুত থাকবো। বলবো যে আমি আল্লাহ আমাকে যার জন্য আনছেন তার জন্য আছি, বাস আল্লাহ পাক হেদায়েত দেন, কামিয়াব করেন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আল্লাহুম্মা আল্লিমনা মা ইয়ানফাউনা ওয়ানফা'না বিমা আলিমনা। আল্লাহুম্মা রাব্বানা